شدید سردی کا موسم تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ اچانک دھڑم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ ادھر ادھر کمرے میں دیکھنے لگی۔ اماں، چھوٹی بہن سغرا اور اصغر بھی سو رہے تھے۔ بڑی آپا اور ان کا چند مہینے کا بیٹا ببلو بھی سو رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ سبھی سو رہے ہیں، پھر یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ رات کی خاموشی میں بھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ باہر صحن میں کوئی موجود ہے۔ باہر کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے میں کچھ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہم کون سے امیر ہیں کہ ہمارے گھر میں چور چوری کی نیت سے آئے گا۔ ایک کمرے کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ ایک بار پھر مجھے باہر صحن میں سے خسر پھسر کی آواز سنائی دی۔ اب کی بار میں آرام سے اٹھی اور کمرے کے دروازے تک آ گئی۔ بہت محتاط انداز سے میں نے دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صحن کی لائٹ روشن تھی، اس لیے باہر روشنی تھی۔ اکلوتے درخت کے نیچے ایک شخص دکھائی دیا جو کہ شدید زخمی تھا۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا جو کہ صحن کی مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور فکر مندی سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس قدر شدید زخمی ہو؟ اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیتے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے جواب دیا، میری مدد کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر بھی خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ ادھر ادھر دیکھا۔ ہمارا کمرہ تو ایک ہی تھا جس میں سب گھر والے سو رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا کچن تھا جس کا دروازہ نہیں تھا، صرف چھت تھی۔ میں اسے سہارا دے کر اٹھائے اس چھوٹے سے کچن میں لے آئی۔ جلدی سے چولہے میں سے کچھ لکڑیاں جلانے لگی تاکہ سردی کی شدت کم ہو جائے، لیکن اس شخص نے مجھے آگ جلانے سے منع کر دیا اور کہا، میرے زخموں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، پہلے ان زخموں کا کوئی علاج کر دو۔ میں نے ایک فالتو کپڑا لیا اور جلدی سے اس کے زخموں کی صفائی کرنے لگی۔ زخم بہت گہرے تھے۔ میں نے سب زخموں پر ایک موٹی سی کپڑے کی تہہ رکھی اور مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ ایک کپڑے کو گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کیا۔ چہرے پر بھی جا بجا زخموں کے نشانات تھے، لیکن کوئی گہرا زخم نہیں تھا۔ جب اس کا چہرہ صاف ہو گیا تو میں نے توجہ سے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اب مجھے جانا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تم میرا علاج نہیں کروا سکتی، مجھے اپنا علاج کروانا ہے۔ ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے کہا، لیکن تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم یہاں سے جا سکو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ کمرے میں چل کر آرام کرو، جب تمہاری حالت کچھ بہتر ہو جائے گی تو تم چلے جانا۔ صبح ہوتے ہی میں تمہارے زخموں کے لیے کوئی دوا بھی لے کر آؤں گی، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے آرام نہ کیا تو یہ زخم خراب بھی ہو سکتے ہیں، ان سے دوبارہ خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں جلد ہی تم سے ملنے کے لیے دوبارہ آؤں گا، بلکہ تب میں خالی ہاتھ نہیں ہوں گا، تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بہت کچھ لے کر آؤں گا۔ تمہاری اس مدد کے بدلے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں ضرور کروں گا، بس ابھی تم نے مجھے روکنا نہیں ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے میری بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، اچھا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر تمہیں کچھ دیر تو یہاں رکنا ہوگا، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، وہ دودھ پینے سے تمہاری کمزوری ختم ہو جائے گی اور تمہارے جسم میں طاقت آ جائے گی، پھر تم جہاں مرضی چلے جانا۔ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور اقرار میں گردن ہلا دی۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ رات کے وقت کچن میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی جاتی تھی، کیونکہ کچن کا دروازہ نہیں تھا، اسی لیے خطرہ ہوتا تھا کہ بلی یا کوئی دوسرا جانور گھس کر چیزوں کو خراب نہ کر دے، اسی لیے دودھ کمرے میں رکھا تھا۔ میں نے ایک برتن اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ انتہائی احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی تاکہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب میں دودھ میں برتن ڈال کر واپس آئی تو وہ جا چکا تھا۔ جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دکھائی نہیں دیا۔ میں جلدی سے باہر آئی صحن میں، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا۔
اس نے میری بات نہیں مانی تھی، جس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور فکر بھی تھی، نہ جانے اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ اس کو صحت دے اور لمبی زندگی دے۔ میں کمرے میں واپس آ گئی اور بستر پر لیٹ کر اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ عجیب آدمی تھا، انتہائی زخمی تھا، لیکن پھر بھی اس میں ہمت بہت تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے ہی اماں نے ہمیں جگا دیا۔ جب سے آپا ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تب سے صبح سویرے ناشتہ بنانے سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ وہی ہم سب کے لیے ناشتہ بنا دیا کرتی۔ سغرا اور اصغر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر میں گھر سے نکل آئی۔ میں قریب کے ہی ایک محلے میں ایک امیر عورت کے گھر میں کام کرتی تھی۔ میں سارا دن بنگلے میں ہی رہتی، شام کو گھر واپس آتی۔ مجھ سے پہلے اس بنگلے پر اماں کام کرتی تھی۔ اماں کو شوگر کی بیماری لگ گئی تھی، اس لیے اب زیادہ محنت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ابا نے کبھی ہماری دیکھ بھال نہیں کی تھی۔ ہم سب بہن بھائی بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب ابا نے دوسری شادی کر لی، اور پھر پلٹ کر کبھی ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں پالنے کے لیے اماں کو بہت محنت کرنا پڑتی۔ میں شاید کبھی بھی اس نوکری کے لیے راضی نہ ہوتی، لیکن اماں کی بیماری کے ساتھ آپا بھی ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اخراجات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، جنہیں پورا کرنا اماں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اماں کی جگہ پر اس بنگلے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح سے لے کر شام میں کولہوں کے بیل کی طرح کام کرنا پڑتا، تب جا کر مہینے کے آخر میں معمولی سی رقم میرے ہاتھ آتی تھی، جو کہ ہمارے پورے مہینے کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی، لیکن اسی میں گزارا کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ انیلا بیگم کی جلی کٹی باتیں بھی ہنس کر برداشت کرنا پڑتی تاکہ یہ نوکری برقرار رہے۔ آج بنگلے پر کام کرنے کے دوران بھی میں رات والے زخمی نوجوان کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اب کس حال میں ہوگا۔ میرے ذہن میں بار بار اسی نوجوان کا خیال آ رہا تھا۔ کئی بار دل ہی دل میں اس کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا بھی مانگ چکی تھی۔ میں ہمیشہ سے بہت نرم دل کی تھی، کسی کی تکلیف دیکھ کر فوراً دکھی ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بار بار اس اجنبی نوجوان کے لیے دعا بھی مانگ رہی تھی۔ میں نے اماں یا آپا دونوں میں سے کسی کو بھی رات والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں پریشان ہوں۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی میں تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتی، لیکن آج بستر پر لیٹنے کے بعد بھی میں اس نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی۔ لاشعوری طور پر مجھے اس کا انتظار تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا، بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہم سب کے لیے تحفے لے کر آئے گا۔ میں نے اس کی بہت زیادہ مدد کی ہے، لیکن مجھے تحفوں کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اب وہ کیسا ہے۔ وہ شدید زخمی تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ 3 روز گزر گئے تھے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب مجھے اس کا انتظار بھی نہیں رہا، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ شدید زخمی تھا، کئی مہینوں تک تو وہ صحت یاب ہی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید اچانک ہی ایک روز وہ میرے سامنے آ جائے۔ آہستہ آہستہ میں اسے بھولنے لگی تھی، کیونکہ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج بنگلے پر کام بہت زیادہ تھا، کیونکہ انیلا بیگم کا بیٹا اور بہو پاکستان واپس آ رہے تھے۔ انیلا بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سارے گھر کی صفائی کروانے کے ساتھ وہ ہر چیز کو خود چیک کر رہی تھی۔ آج تو کام کرتے کرتے میری کمر تھک گئی تھی، لیکن سارا دن میں آرام کرنے کے لیے ایک پل بھی مجھے نہیں ملا تھا۔ اگر انیلا بیگم کا بس چلتا تو مجھے رات کو بھی گھر روک لیتی اپنے اور کام کرواتی رہتی، لیکن میں بہت تھک چکی تھی۔ اس لیے انیلا بیگم کو گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی کچھ دیر رک جاؤ، اور ایک کمرے کے پردے لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ میں شام سے پہلے ہی گھر پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن اب مجھے انیلا بیگم نے روک دیا تھا، اس لیے مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ میں بہت تیزی سے کام کر رہی تھی۔ جب میں پورے کمرے کے پردے لگا کر فارغ ہوئی تو میں نے انیلا بیگم سے کہا کہ مجھے آج بہت دیر ہو چکی ہے، میں شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی گھر پہنچ جاتی ہوں،
لیکن آج مجھے دیر ہو گئی ہے، بس اس سے زیادہ میں یہاں نہیں رک سکتی۔ انیلا بیگم نے اجازت دی تو میں تیز تیز قدم اٹھا کر گیٹ سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنے محلے میں جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرا تعلق ایک غریب محلے سے تھا جہاں پر رات کے وقت ہمیشہ سناٹا ہی ہوتا۔ ابھی تو شام ڈھلی تھی لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جب میں اپنے محلے میں داخل ہوئی تو گلی کے کونے میں ایک شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اس وقت میں گھر پہنچنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں اور آپا میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر ہی میں تیزی سے آگے بڑھنے لگی جب اچانک ہی مجھے ایک آواز سنائی دی۔ آج تو تم بہت جلدی میں لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں تو کب سے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے خود کو مخاطب کرنے والے شخص کی طرف دیکھا تو دیکھتی رہ گئی کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو چند روز پہلے انتہائی زخمی حالت میں ہمارے گھر پڑا ہوا تھا، جس کی میں نے کچھ مدد بھی کی تھی۔ آج کافی بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی زخم کے نشان تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے پوچھا، اب تم کیسے ہو؟ تمہاری صحت کیسی ہے؟ کیا تمہارے زخم سب ٹھیک ہو گئے؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال پوچھ لیے۔ میری جلد بازی پر وہ مسکرانے لگا۔ مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا، اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ جیسے ہی میری صحت کچھ بہتر ہوئی میں سب سے پہلے تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ اب میں بہت بہتر ہوں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر اس رات تم میری مدد نہ کرتی تو میرے زخموں سے بہنے والا خون مجھے ہمیشہ کی نیند سلا سکتا تھا، لیکن تمہاری مدد نے میرا حوصلہ بلند رکھا۔ وہ انتہائی ممنون الفاظ میں میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا تھا۔ اگر تمہاری زندگی نہ ہوتی تو میں چاہے جتنی مرضی کوشش کرتی تمہیں نہیں بچا سکتی تھی، لیکن ابھی اللہ کو تمہاری زندگی منظور تھی، اسی لیے تمہیں زندگی کے ساتھ صحت بھی دی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم تو بہت اچھی باتیں کرتی ہو، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر اس بات کا علم ہوتا کہ تمہاری باتیں بہت دلچسپ ہیں تو میں تم سے ملنے کے لیے چلا آتا۔ مزاحیہ سے انداز میں وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں تو پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں، اس لیے تیزی سے کہا کہ میں اب چلتی ہوں، اماں اور آپا میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تم اپنا خیال رکھنا، ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کا جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں اور آپا میرا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں بہت پریشان تھی۔ اماں تو اب گھر سے باہر نکلنے لگی تھی تاکہ وہ بنگلے پر پہنچ کر میرے بارے میں جان سکیں۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے شکر ادا کیا اور میں نے اماں کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے لیے آپ سب پریشان ہوں گے، لیکن میں کیا کرتی؟ آج مالکن نے کام ہی بہت کروایا۔ ابھی بھی اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں چھٹی کروں، بلکہ اس کا بس چلتا تو مجھے رات کو بھی روک لیتی۔ اماں نے میرے تھکاوٹ زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ ہی ان امیر لوگوں کو ہدایت دے جو غریبوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ تم جلدی سے جا کر بستر میں بیٹھو۔ اور آپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے اسے پانی پلاؤ، اس کے بعد اسے کچھ کھانے کے لیے بھی دو، آج تو بہت تھک چکی ہے۔ میں کمرے میں آ گئی۔ باہر کی نسبت کمرہ کچھ گرم تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میرا جسم درد سے اکڑ گیا تھا۔ پورا دن کام کرنے کی وجہ سے اب ٹانگوں میں درد بھی ہو رہا تھا۔ شاید یہی میرا نصیب تھا اور میں اپنے نصیب سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ اماں اور آپا کے سامنے کبھی بھی میں نے اپنی تھکاوٹ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آپا تو پہلے ہی بہت پریشان اور اداس رہتی کیونکہ ان کا شوہر جمیل ان سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے جمیل کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، رشتہ نہ کرتا، لیکن اب اسے ہماری غربت اتنی اچھی نہیں لگتی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں جلدی ہی سو گئی کیونکہ مجھے علم تھا کہ کل پھر انیلا بیگم نے بہت زیادہ کام کروانے، دن میں بھی ایک لمحہ آرام کے لیے نہیں ملے گا، اس لیے میں جلدی سو گئی۔ جب میں گھر سے کام کے لیے نکلی تو گلی سے گزرتے مجھے پہلا خیال اس شخص کا آیا جو کل رات مجھے ملا تھا۔ میں اس قدر تھکی تھی کہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اچانک سے مجھے دوبارہ خیال آیا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ
اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی میں نے خود نہیں پوچھا تھا، خود ہی اس کو برا بلا کہہ رہی تھی۔ اسی کے بارے میں سوچتی میں بنگلے تک پہنچ گئی۔ میری سوچ کے مطابق آج بھی انیلا بیگم نے بہت کام کھول رکھے تھے۔ ایک بار پھر میں کاموں میں مصروف ہو گئی۔ صبح سے شام تک گھر کا کونا کونا صاف کیا۔ پہلے بھی گھر میں گندگی نہیں تھی کیونکہ انیلا بیگم صفائی پسند تھی، لیکن اب تو سارے گھر کے پردے، بستروں کی چادریں، یہاں تک کہ صوفوں کے کور بھی چینج کر دیے۔ اب تو سارا گھر بہت صاف ستھرا اور نیا لگ رہا تھا، لیکن یہ سب کرتے کرتے میں تھکاوٹ سے نڈال ہو چکی تھی۔ آج بھی بنگلے سے نکلتے کچھ دیر ہو گئی، لیکن آج میں مطمئن تھی کیونکہ اماں اور آپا کو میں نے بتایا تھا کہ انیلا بیگم کا بیٹا اور بہو پاکستان آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں بہت سارے کام ہیں۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اب ٹانگوں میں بھی درد ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں تیز تیز چل رہی تھی۔ ہمارے محلے میں بہت کم گھروں کی لائٹس روشن ہوتی، محلے میں اندھیرا ہوتا، اس لیے تنہا مجھے بہت ڈر اور خوف محسوس ہوتا۔ ویسے تو ہمارا محلہ اچھا تھا، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے سب، لیکن پھر بھی مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر تو بہت لگتا، اس لیے میں تیز چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کوشش میں میرا سانس پھولنے لگا۔ دن کا وقت ہوتا تو میں کچھ دیر رک کر سانس بحال کر لیتی، لیکن اس وقت میں نہیں رک سکتی تھی۔ جیسے ہی اپنے محلے میں داخل ہوئی، آج بھی وہ مجھے اسی کونے میں کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میرے قدم رکے اور میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر جلدی سے کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آج تم بہت تھکی لگ رہی ہو، تمہارا چہرہ بہت مرجھا رہا ہے، تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ انتہائی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے طنزیہ ہنسی ہنستے کہا، مجھے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ طبیعت خراب بھی ہو تو میں چھٹی نہیں کر سکتی، میری مالکن بہت سخت ہے، ایک روز بھی چھٹی کی تو مجھے نوکری سے نکال دے گی، اور تم جانتے ہو کہ روز روز نوکری ملنا بہت مشکل ہے۔ میں نے تھکاوٹ زدہ لہجے میں جواب دیا، اچھا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم محنت کرتی ہو، تم نے میری مدد کی تھی، اب میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں میرا دیا ہوا تحفہ قبول کرنا ہوگا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جس روز میں نے اس کی مدد کی تھی، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہت جلد واپس آئے گا اور میرے لیے تحفہ لائے گا۔ شاید وہ اسی تحفے کی بات کر رہا تھا۔ تم کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد یا تحفہ قبول نہیں کروں گی؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا تو اس نے کچھ رقم میری طرف بڑھا دی۔ رقم دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور حیرت بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، تمہیں اس کی سخت ضرورت ہے، سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد بھی تمہارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے یہ رقم تمہیں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے انکار میں گردن ہلائی اور غصے سے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں خود محنت کرتی ہوں اور کما لیتی ہوں، مجھے ایسی مدد نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے یہ رقم کیوں دے رہے ہو، لیکن میں اتنی بڑی رقم نہیں لے سکتی۔ میرا انکار سن کر وہ پریشان ہوا اور جلدی سے کہا کہ میں نے تم سے کہا نا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، اگر تم اس رات میری مدد نہ کرتی تو شاید آج میں تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ تم یہ رقم لے لو، میں صرف اس نیکی کے بدلے تمہیں دے رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے کہا، میں اتنی بڑی رقم نہیں لے سکتی، میں اپنی ماں کو کیا کہوں گی کہ یہ رقم مجھے کس نے دی اور کیوں دی؟ ایسا مت کرو اور جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی میرے راستے میں مت آنا۔ میں نے تمہاری مدد انسانی ہمدردی کے تحت کی تھی، میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن تمہیں زخمی دیکھ کر میں آنکھیں بند کر کے نہیں سو سکتی تھی، اس لیے تمہاری مدد کی، اس کے لیے مجھے تمہارے کسی تحفے یا مدد کی ضرورت نہیں۔ میں اسے منع کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ بہت مایوس ہو گیا، میری طرف دیکھتے ہوئے یقین نہ کرنے کے انداز میں کہا، نہ جانے تم ایسا کیوں کر رہی ہو، مجھے تم سے ہمدردی اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے یہ رقم لو، لیکن میں ہمیشہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی حاصل ہوتی۔ وہ دکھی لہجے سے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل توڑنے پر مجھے بھی افسوس تھا، لیکن میں اماں اور آپا کو مطمئن نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انکار کر دیا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش اور صحت مند رہو۔ تم نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ زخمی کیسے ہوئے تھے، یہاں تک کہ میں تو تمہارا نام بھی نہیں جانتی۔ میرا نام شمس ہے اور میں ایک لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا، خود کو بچاتے تمہارے گھر پہنچ گیا جہاں تم نے میری مدد کی۔ اس نے مختصر جواب دیا، میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی، تم تو مجھے ایسے لوگوں سے لڑنے والے نہیں لگتے،
यकीनन कोई ख़ास वजह होगी तभी तुम्हारी लड़ाई होगी, मैंने सवाल पर जोर देते हुए कहा। मुझे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। मैं जिसे दोस्त समझ रहा था वो दुश्मन निकल आया और मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरी जान बची और मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त जिससे मैं मोहब्बत करता था न जाने क्यों मेरा दुश्मन बन गया। मुझे इल्म होता कि वो मेरी चचा की बेटी को पसंद करता है तो मैं उसके रास्ते से हट जाता, बल्कि कोशिश करता कि उन दोनों को मिलवा दूँ, क्योंकि मुझे चचा की बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ वालिदैन के कहने पर ही मैं उससे शादी कर रहा था, जबकि मेरा दोस्त उससे बहुत मोहब्बत करता था। अगर वो मुझे बता देता तो मैं उसके रास्ते की दीवार कभी न बनता, बल्कि उसके रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश करता। लेकिन मेरे बुज़दिल दोस्त ने मुझसे कोई बात करने की बजाय मुझे रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बस यही कहा जा सकता है कि जब अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो कोई किसी की जान नहीं ले सकता, उसने तफसील से बताया। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और आगे बढ़ने लगी। जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। उसकी आवाज़ देने पर मैं रुक गई और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। वो संजीदा निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने तुम्हें अपना सही नाम नहीं बताया, लेकिन तुम मुझे शम्स कहकर ही पुकारना, क्योंकि मेरा असल नाम लेना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और हैरान होते हुए पूछा कि तुमने मुझे असल नाम क्यों नहीं बताया और झूठ क्यों बोला। हैरान होते हुए मैंने पूछा तो मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं जिस शक्ल में तुम्हारे सामने आया हूँ ये भी मेरा असल रूप नहीं, बल्कि मेरा असल रूप देखना भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा हूँ। मुस्कुराती निगाहों से वो अपना तारुफ करवा रहा था, जो कि मेरे लिए हैरत का बायस था। मैं यकीन ना करने वाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। जब भी तुम मुझे आजमाना चाहो आजमा सकती हो। अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और हम जिन्नात जिसका एहसान कबूल कर लेते हैं फिर उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ते, हमेशा उसकी मदद करते हैं। तुम्हें भी जब कोई मुश्किल पेश आए या मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे पुकारना, मैं हाजिर हूँगा। शम्स की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और हैरान होते हुए मैंने पूछा, मेरे पुकारने पर तुम कैसे हाजिर होगे? जिस पर शम्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो या रहीम का विर्द शुरू कर देना, क्योंकि ये मेरा ख़ास वजीफ़ा है और इस ख़ास वजीफ़े की बदौलत मैं बहुत सी ताकत हासिल कर चुका हूँ। तुम्हारे ऐसा कहने से तुम्हारे सामने हाजिर होऊंगा। मेरे आने से कुछ देर हो सकती है, लेकिन तुमने मायूस नहीं होना। हर मुश्किल वक्त में मुझे पुकारोगी तो तुम्हारे पास पहुँचूँगा। ये कहकर वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हुआ। मुझे तो अभी तक उसकी ये बात मजाक लग रही थी कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नज़ाद है, लेकिन जब वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हुआ तो मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया। मेरा दिल बहुत घबरा गया और यहाँ तक कि खौफ के मारे मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे कभी जिन्नात से भी मेरी मुलाकात हो सकती है। वो तो कह रहा था कि वो मेरा एहसानमंद है और ये सब मेरे लिए हैरत अंगेज़ था। तेज़ तेज़ कदम उठाते मैं घर तक पहुँच आई। मैं बहुत खौफज़दा थी। अम्मा ने मेरा चेहरा देखा तो परेशान हो गई। मैंने अभी कुछ नहीं बताया था क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हुआ। शम्स की हकीकत मेरे सामने आ गई, लेकिन फिर भी मैं उसे कबूल करने पर तैयार नहीं थी। मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना था कि जिन्नात ने इंसान की मदद की हो या कभी इंसान ने जिन्नात की मदद की हो। रात को बिस्तर पर लेट कर अचानक मैंने अम्मा से पूछा कि क्या आपने कभी कोई ऐसा वाक़या सुना है कि जिन्नात ने इंसान की मदद की हो या कभी किसी इंसान ने जिन्नात की मदद की हो? मेरा सवाल सुनकर अम्मा कुछ देर सोचती रही और फिर जवाब दिया, बचपन में हमने ऐसे बहुत से वाक़यात सुने थे। अल्लाह ही जानता है कि उनमें कितनी सच्चाई होती है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे जहन में वैसे ही सवाल आ गया था, इसलिए आपसे पूछ लिया। अम्मा को तसल्ली देते हुए मैंने कहा और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे यकीन था कि कभी भी मुझे शम्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जहन में कभी यह ख्याल आ जाता कि मुझे अम्मा से शम्स के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़े को जहन से भूलने लगी थी। मेरा सारा ध्यान अपने घर और काम की तरफ होता। सुबह से शाम तक तो मुझे बंगले में काम करना पड़ता। मैं दिन रात कोशिश कर रही थी कि किसी तरह अपा का शौहर जमील उसे बनाकर घर वापस ले जाए, क्योंकि अम्मा अपा की वजह से परेशान रहती। मेरे कहने पर ही अम्मा 2-3 बार जमील के घर जा चुकी थी, लेकिन उसके बहुत से मुतालबात थे जो पूरे करना हमारे बस की बात नहीं थी।
अम्मा ने उसे समझाया था कि उसका एक बेटा है, उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। न जाने उसके जहन में क्या था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब से बंगले में अनीला बेगम की बहू और बेटा आए, मुझे तो सारा दिन सर खुजाने की फुर्सत न मिलती। एक एक चीज़ को बार बार साफ करना पड़ता, फर्श पर बार बार पोछा लगाना। अनीला बेगम के 2 पोते भी साथ आए थे, जिनका ख्याल रखना भी मेरे फ़राइज़ में था। मैं सारा दिन इधर उधर भागती, एक लम्हे की भी फुर्सत न मिलती। घर में काम बढ़ गए, इसलिए अनीला बेगम ने गांव से एक पुरानी और वफादार मुलाजमा को भी घर में बुलाया। उसके आने से मुझे कुछ सहूलत हो गई थी, लेकिन अब भी सारा दिन बैठने या आराम की फुर्सत न मिलती। यहाँ तक कि मैं खाना भी बहुत तेज़ खाती, कभी बैठकर खाना नसीब नहीं होता। लेकिन ये भी कुछ अपनी किस्मत का लिखा समझकर मैंने कबूल किया, कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। मैं अपने काम से काम रखती, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक रोज़ ऐसी मुसीबत में फंस जाऊंगी जहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल होगा। मामूल के मुताबिक काम पर पहुंची तो दूर सामने का मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई। घर के मर्द मुलाजमीन के अलावा पुलिस भी खड़ी थी। मेरे लिए ये मंजर हैरत अंगेज़ था। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आती, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ा। एक लेडी कांस्टेबल ने इंतहाई गुस्से से पूछा, क्या तुम भी चोरों के साथ मिली थी? अगर तुमने चोरों को इस घर के बारे में मालूमात फ्राहम की है तो याद रखना तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। मैं हैरत से कभी अनीला बेगम और कभी लेडी कांस्टेबल की तरफ देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पूछ रही है। अनीला बेगम मेरे करीब आई और इंतहाई गुस्से और नफरत से कहा, तुमने ही चोरों को इस घर के बारे में मालूमात दी होंगी। अब जब पुलिस तुमसे सच गुलवाएगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। वो सब क्या कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं हैरत से मुंह खोले इधर उधर देख रही थी। मैंने इंतहाई बेबसी से कहा, बेगम साहिबा, मैंने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि आपके घर में क्या हो रहा है। हमेशा काम से काम रखती हूँ। मैं तो ये भी इल्म नहीं रखती कि पुलिस क्यों आई और मुझे क्यों पकड़ रही है। मैंने इंतहाई मासूमियत और बेबसी से कहा। मेरी बात सुनकर लेडी कांस्टेबल ने मुझे ज़ोर से झटका दिया और इंतहाई हद तक अमेज़ लहजे से कहा, अरे ओ मासूम लेडी डियाना, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी इन मासूम बातों में आ जाएंगे? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि रात को इस बंगले में चोरी की गई? और चोर कौन है और कहाँ से आए तुम ही बताओगी। लेडी कांस्टेबल का इल्ज़ाम सुनकर मैं रोने लगी और मिन्नत भरे लहजे से कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं चोरों के बारे में जानती हूँ। खुदा के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें। मैंने अनीला बेगम की मिन्नतें की, लेकिन वो तो मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मुझे जानती ही ना हो। मेरा रोना सुनकर एक पुलिस अफीसर बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तवज्जो से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी जैसी बहुत मासूम सूरतें हमारे पास आती हैं। जब उन्हें पुलिस के स्पेशल तरीके से पूछा जाता है तो सब सच बता देती हैं। तुम्हें भी इस पुलिस के स्पेशल तरीके का जब सामना करना पड़ा तो तुम भी सब सच बताओगी। मुझे उसकी नज़रों से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। हम बहुत गरीब हैं, लेकिन कभी हराम नहीं खाया, हमेशा मेहनत करते हैं। मेरी माँ भी इस बंगले में काम करती थी। आज से पहले तो हमने कभी इस घर से रोटी का टुकड़ा भी नहीं उठाया, अब कैसे चोरी कर सकती हूँ? पुलिस ऑफिसर चंद कदम चलकर मेरे करीब आया और मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम्हारी जुबान चल रही है, तुमसे सच उगलवाया जाएगा तो तब तुम भी कहोगी कि ये सब कुछ तुमने किया है। न जाने क्यों वो मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं बार बार अनीला बेगम की मिन्नतें कर रही थी, उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और उसके अंदर ही उतर जाऊं, ताकि दोबारा किसी इंसान का सामना ही न कर सकूं। मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, यहाँ तक कि मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैंने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे से अनीला बेगम से कहा कि वो मेरी बीमार माँ को ये इत्तला ज़रूर दे दे कि मैं चोरी के इल्ज़ाम में थाने पहुँच चुकी हूँ, ताकि वो मेरी वापसी का इंतज़ार न करे। मेरी बात सुनकर अनीला बेगम ने नफ़रत भरी निगाहों से मुझे देखा और सर झटक कर आगे बढ़ गई। न जाने वो इतनी संगदिल और जालिम कैसे हो गई थी। मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन पहुँचाया गया। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ेगा। मैं हमेशा बहुत मोहतात अंदाज में कदम उठाती ताकि किसी भी किस्म के नाजुक हालात से सामना न करना पड़े, लेकिन हर तरह की एहतियात के बावजूद आज मैं बुरी तरह हार गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। अम्मा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो मेरे लिए कुछ कर सकती। अब्बा ने तो कभी खबर ही नहीं ली। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि खामोशी से बैठूं और अल्लाह से मदद तलब करूं। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांग रही थी जब अचानक मुझे शम्स का ख्याल आया। दिल ही दिल में उसके बताए वजीफे को पढ़ने लगी। जो जो वक्त आगे बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी में भी इजाफा हो रहा था।
बार बार मुझे अम्मा और छोटे बहन भाइयों का ख्याल आया। जब उन्हें यह खबर मिलेगी कि मैं चोरी के इल्ज़ाम में थाने पहुंच चुकी हूँ तो उन पर तो क़यामत गुजर जाएगी। मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। एक लेडी कांस्टेबल आई और मुझे चलने का कहा। मैं खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। एक तारीक कमरे में पहुंचकर वो चली गई और खामोशी से मैं खड़ी रह गई। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर आया। उसने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। उस वक्त मैं कमरे में तन्हा थी। पुलिस ऑफिसर मेरे चेहरे की तरफ बहुत तवज्जो से देख रहा था। मुझे उसके इस तरह देखने से उलझन हो रही थी। बार बार चादर ठीक कर रही थी। मैं उसके सामने बहुत नर्वस थी। सामने ही कुर्सी पर वो बैठ गया और मुझे हाथ से इशारा किया कि मैं उसके सामने ज़मीन पर बैठूं। उसका हुक्म मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खामोशी से ज़मीन पर बैठी और खौफ के मारे मैं कांप रही थी। दिल ही दिल में शम्स का बताया वजीफ़ा पढ़ रही थी। पुलिस ऑफिसर ने इंतहाई करख्त लहजे में पूछा, तुम्हें सब सच बताना होगा और तुम तो ये जानती होगी कि पुलिस वालों को सच उगलवाना भी आता है। झूठ बोलोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैंने सर उठाकर पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए इंतहाई दुखी लहजे से कहा, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं चोर नहीं हूँ और ना ही जानती हूँ कि चोरी किसने की है। अगर मैंने चोरी की होती तो सुबह सवेरे काम पर ना आती, बल्कि छुप जाती, कहीं दूर जाती। मेरी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर कहका लगाकर हंसा और हंसते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हें तलाश नहीं कर सकते? पुलिस वालों को तुमने इतना कमज़ोर समझा है? मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। मैंने इंतहाई खौफजदा लहजे से कहा, हम बहुत गरीब हैं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मेरे अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं। मेरी माँ को पता चला तो शायद वो जीते जी मर जाए। मुझे जीने दें, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने रोते हुए पुलिस ऑफिसर से कहा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा और फिर ज़मीन पर ही मेरे सामने बैठते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे से कहा, मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मानो। मुझे तुम जैसी खूबसूरत और मासूम लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बोझिल लहजे पर मैं घबरा गई और ख़ुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। आप मुझ पर रहम करें और मुझे जाने दें। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने डरते हुए कहा। खौफ से मेरा बदन कांप रहा था। मुझे उस पुलिस ऑफिसर की आंखों में हवस दिखाई दे रही थी और अपना आप खतरे में महसूस हो रहा था। मैं दिल ही दिल में वजीफ़ा भी पढ़ रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि शम्स नहीं आएगा। पुलिस ऑफिसर बिल्कुल ही करीब होकर बैठा और मेरे सर से चादर खींचकर उतारी। मैंने बेबसी से उसके सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना ही मैं चोर हूँ और ना ही बदकिरदार लड़की। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो। मेरे वावेला करने पर उस पुलिस ऑफिसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो इंतहाई गहरी नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक ही कमरे में एक धमाका हुआ जिस पर हम दोनों घबरा गए और आवाज़ की सिमत देखने लगे। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी क्योंकि बिल्कुल सामने शम्स खड़ा था। मैं उससे बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी, लेकिन उसने बिल्कुल सच कहा था कि जिन्नात से अगर नेकी की जाए तो वो उसके एहसानमंद होते हैं और उस वक्त उसकी हर मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शम्स को देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ। पुलिस ऑफिसर ने शम्स की तरफ हैरत से देखा और गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर शम्स मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे कहीं जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती और तुम जैसे घटिया इंसान से इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी मजबूर और बेबस लड़की से फ़ायदा उठा सकता हूँ? तुम्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर शम्स की धमकी सुनकर बहुत गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, कौन हो तुम मुझे धमकी देने वाले? तुम्हें इल्म नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? ये कहते हुए पुलिस ऑफिसर ने ज़ोर से अपने साथियों को आवाज़ें दी। उसकी आवाज़ सुनते ही 2-3 पुलिस वाले भी आ गए और वो भी शम्स को देखकर हैरान हो रहे थे। शम्स को उन्हें देखकर कोई हैरत नहीं हुई। पुलिस ऑफिसर ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा, तुम सब कहाँ मर गए थे? ये कौन है और कैसे इस सरकारी इमारत में दाखिल हुआ? तुम सबको जवाब देना होगा। शम्स का गुस्सा वो अपने मातहत पर उतार रहा था। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, सर हम अभी इससे पूछ लेते हैं कि ये कौन है और कैसे इस इमारत में दाखिल हुआ। वो शम्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। पुलिस ऑफिसर ने मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से से अपने साथियों को कहा कि ले जाओ इससे तो मैं बाद में बात करूँगा। जब तक मैं न कहूँ कोई इस तरफ नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई, जबकि शम्स के चेहरे पर गुस्से के तासुरात दिखाई देने लगे। पुलिस में जल्दी से आगे बढ़ा ताकि शम्स को काबू कर सके, लेकिन
शम्स को हाथ लगाते ही वो मछली की तरह तड़पते ज़मीन पर गिरा। ये सब देखकर सभी हैरान हुए और फिर दो आदमी शम्स को काबू करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पहले आदमी की तरह शम्स को हाथ लगाते ही ज़मीन पर गिरकर किसी मछली की तरह तड़पने लगे और बेहोश हो गए। ये मंजर देखकर पुलिस ऑफिसर तो बहुत हैरान हुआ और फिर खुद ही शम्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शम्स ने उसके बढ़ते हुए कदम रोक लिए और उंगली के इशारे से उसे ज़ोर से दीवार से ज़मीन पर पटका। ज़मीन पर गिरते ही वो कराहने लगा। इस पर भी शम्स ने बस नहीं की, बल्कि उंगली का इशारा कुछ ऊपर की तरफ किया तो वो ज़मीन से ऊपर उठने लगा और फिर एक झटके से उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अब की बार उसकी चीख बहुत दिलखराश थी। मैंने उसकी चीख से बचने के लिए अपने कानों पर हाथ रखा। पुलिस ऑफिसर चीखने के बाद बेहोश हो चुका था। शम्स ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई कि मैं घर के दरवाजे पर खड़ी थी। शम्स मेरे करीब ही खड़ा था। मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई अकीदत से कहा, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, जिसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मत दूँ। आज तुम्हारी मदद करके मैंने उस एहसान को उतारने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर जो एहसान मुझ पर किया था, मैं उसका बदला नहीं उतार सकता। इसलिए तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे पुकार लेना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मुझे उसकी बात पर हैरत हो रही थी, क्योंकि वो इंसान नहीं था, लेकिन मेरी नेकी का सिला देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहा था और जिस मालकिन के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, अपने आराम का भी ख्याल नहीं रखा, उसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे अनीला बेगम के रवैये पर बहुत दुख और तकलीफ़ हो रही थी। मैंने शम्स की तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे से कहा, वो पुलिस ऑफिसर मेरे घर तक पहुंच जाएगा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर वाले भूखे रह जाएंगे, और घर से बाहर निकलती हूँ तो ऐसे भी हालात देखने पड़ते हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ। शम्स ने मेरी तरफ देखते हुए हमदर्दाना लहजे से कहा कि मैंने तुमसे कहा ना, जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। और जेब से एक बड़ी सी रकम निकाल कर मेरे हाथ पर रखी। ये वही रकम है जो तुमने लेने से इनकार किया था, लेकिन अब तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी मदद से तुम घर के अंदर ही कोई दुकान बना सकती हो, जिससे इज्जत की रोटी कमा लो। ये कहते वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे अम्मा और आपा दोनों रोती हुई दिखाई दी। मुझे देखकर तो दोनों हैरत ज़दा रह गई। अम्मा बार बार मुझे गले से लगाती और प्यार करती। उन्हें ये इत्तला मिल चुकी थी कि चोरी के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, और मुझे सामने देखकर उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैं खैर-ओ-आफियत से लौट आई हूँ। अम्मा बहुत देर तक रोती रही और यकीन करती रही कि मैं उनके सामने ही बैठी हूँ। जब अम्मा कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया। ये सुनने के बाद वो बहुत देर तक बेयकीनी के आलम में बैठी रही। मेरी तरह उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिन्नात ऐसे भी किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने रकम उनके हाथ पर रखी तो उन्हें यकीन आ गया कि अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है और वो इंसान के लिए ऐसी जगहों से रिस्क पैदा करता है जहाँ से इंसान ने कभी तस्वुर भी नहीं किया होता है। मैं नहीं जानती कि शम्स ने उस पुलिस ऑफिसर से और अनीला बेगम के साथ क्या मामला तय किए। बहुत रोज़ तक मैं डरी और खौफजदा रही। घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, बल्कि वो रकम जो मुझे शम्स ने दी थी उसे भी इस्तेमाल नहीं करने दे रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि किसी भी वक्त पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आएगी और फिर उसी रकम की मदद से ही मुझे पुलिस से छुड़वाया जा सकता है। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरे दरवाजे पर ना ही पुलिस आई और ना ही अनीला बेगम। मुझे पूरा यकीन था कि इसमें भी शम्स का ही कोई हाथ होगा, वरना पुलिस अगर किसी गरीब शख्स के पीछे पड़ जाए तो जब तक उसे तबाह बर्बाद ना कर ले उसकी जान कभी भी नहीं छोड़ते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ कम होने लगा था। फिर मैंने और अम्मा ने मिलकर घर के सहन में ही एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था, जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान भी डाल लिया था। उस मोहल्ले में वैसे भी कोई दुकान नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि हमारा अब अपना काम चल पड़ा था। मैं दिन रात अब बैठकर शम्स के लिए दुआएं करती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि वो हमेशा खुश और आबाद रहे, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख और गम ना आए, क्योंकि उसने ऐसे मौके पर मेरी मदद की थी जब मैं ख़ुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी।
اور وہ انسانوں سے بڑھ کر میرا ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ اس کے لیے دعائیں کرنا تو بنتی ہی تھی۔ نہ صرف میں بلکہ میری اماں اور میری آپا بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب سے ہم نے اب اپنے گھر میں دکان ڈالی تھی، آپا کا میاں جمیل بھی ہمارے گھر آنے لگ گیا تھا، اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی راضی کر کے اپنے ہی ساتھ واپس لے کر چلے گئے تھے۔ ہمارے حالات اب بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے، لیکن میری دعاؤں میں اب بھی وہ شامل تھا۔ بغیر کسی لالچ کے اس نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی، اس لیے میں اسے ہمیشہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔